салом алейкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Чихеле ки мо ваъда дода будем, яъне ба назди акаи Иброҳимием гуфтем, омадем ва дар ваъдаамон истодем. ҳозир Ҷамшедҷон бо суҳбат мекунам. бале, бинандагони азизу арҷманд, бо шумо ҳастам банда Муродзода Ҷамшед ва бояд тазаккур дод ки меҳмони барномаи имрӯзаи мо ҳастанд як тан сарояндаи ҷавон, сароянде ки бинобар сабаби оне ки нобино ҳастанд, лек ҳамеша талош меварзанд то сурудҳои беҳтаринро баҳри миллати тоҷик пешкаш намоянд. Иброҳими Исмоилзод ҳастанд, меҳмони имрӯзаи мо. ҷаҳони супос ки даъвати моро пазируфтед. хоб марҳамат, дар оғоз вобаста ба ҳаёти шахсии хеш чанде мегуфта бошед? ташаккури зиёд. гарчи ман маъюб ҳастам, қалби ман маъюб нест. ақли ман, имони ман, идроки ман маъюб нест. дуруду салом ба ҳар як бинандагони азизу арҷуманди шабакаи ютуб ва канали дӯстмедоштагии мо Ҳамнаво. имрӯз хушҳол аз он ҳастам ки орзу доштам ки дар ҳамин яъне шабакаи иҷтимоии Ҳамнаво, яъне дар ҳамин канал, яъне орзу доштам ки бисёр ман яъне гӯш мекардам барномаҳои ин яъне каналро. орзу доштам ки як бор хостам ки аз ҳаёту фаъолияту рӯзу рӯзгори ман омада яъне як ба навор гиранду бохабар шавам, чунки имрӯз орзу доштам ки дар ҳамин барнома дар бораи ҳаёт ва фаъолияти худам ва инчунин як дарди диле доштам ба ҳама мухлисони азизу арҷуманди худам ва ҳама мухлисоне ки ин лаҳза моро мебинанд. аввалан изҳори сипос мекунем ки касоне ки ҳамин навори мара мебинанд, хоҳиш мекунем ки ба ҳамагон расонанд. ман як нафар овозхони ҷавони нобино Иброҳими Исмоилзод ҳастам, хатмкардаи консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхоҷа Сатторов, ки аз хурдсолӣ ман нобинои модарзод ба дунё омадам, лек аз зиндагӣ дилмонда нестам. ҷаҳони сипос, саломат бошед. барои беҳтарин суханҳо акаи Али Акбар, агар шумо розӣ бошед, дар оғози барнома акаи Иброҳим як суруде гуфта бошанд. ҳамон суруде ки барои нобиноён ҳаст, ки бисёрам машҳур аст. ҳамон сурудро мегуфтед, нур ало нур мегардид. ай худо, дар дил ҳавасҳо доштам, дидани рӯи ҷаҳонро ман таманно доштам. таъни нобино мазан, ҳей дамзи биноӣ задан, зон ки нобино ба кори хештан бино буд. таъни нобино мазан, ҳей дамзи биноӣ задан, зон ки нобино ба кори хештан бино буд. басо ҳастанд бо чашмони бино раҳгуман эй дӯст, зибе бори фитрат бори дӯши мардуман эй дӯст. басо ҳастанд қадри чашми биноро намедонанд, миёни кӯчаи ҳамвор ҳам афтону хезонанд. басо ҳастанд қадри чашми биноро намедонанд, миёни кӯчаи ҳамвор ҳам афтону хезонанд. миёни кӯчаи ҳамвор ҳам афтону хезонанд.
بهترین واقعا مکل اکبر باور کنید دلمون رش کردید بله. و ابراهیم اسماعیل زاد یک نمونه عبرت بهر تمام نفرانی هستند که چشم بینا دارند، چون که نوبس از آنها که چشم نابینا دارند همیشه جهد میکنند، تلاش می‌ورزند برای رشد و نمو کشور. خب ما در اینجا می‌بینیم که در نزد شما دیپلم می‌رسد. به فکرم این دیپلم از آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من است که در آن آزمون سزاوار جای دوم گردیده که واقعا افتخار است. من اولا تشکر زیاد میکنم به اساسگذار صلح و وحدت ملی تاجیکستان، پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان که برای ما نفرانی که امکانیت محدود داره توجه خوب داره. ببینید که در تاجیکستان انمی آزمون چقدر رهبریت دولت صنعتکاران را دوست می‌دارد که مثلا در این آزمون قریب 100 یا 150 نفر اشتراک کرده، یعنی جایزه‌های خوب گرفت. من دعا میکنم از پروردگار از درگاه یزدان پاک خداوند همیشه سایبانی سری ما باشد و اینچنین تبریک میکنیم که امروز بازم راهبری ما شد. آینده دعا میکنیم که خداوند بازم به قله‌های بلند رساند که امروز من یگانه معیوب در تاجیکستان برنده جایزه آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من گشتم. بهترین. و من امروز چونانه که در اول گفتم ختم کرده کنسرواتوری ملی تاجیکستان هستم، امروز یک درد دل دارم به همه بینندگان شما. اگر درد دل من نابینا را اگر انشالله که گوش کنن من خوشحال هستم. بینندگان عزیز، سالهایی که من دانشجو بودم یا اینکه در مکتب نابینایی حصار وقتی با خط برایل یعنی با خط نابینایی اینجا یعنی ما تحصیل کردیم، البته وقتی که به کالج صنعت احمد باباقلوف شامل شدیم در آنجا یگانه من معیوب همراه بیناها تحصیل کردم. در آنجا نیز کتاب‌های نابینایی نبود، یعنی با کتاب‌های یعنی با مثلا معلمای بینا هستن. در آنجا ما مثلا موضوع و معلم یعنی تکرار میکن ما در دیکتافون ثبت میکردیم و حتی برای داخل شدن هم نیز برای نابیناییمون بسیار مانع ها کردن و آنجا رو نیز پسی سر کردیم و در کنسرواتوری آمدیم که همخیلی مشکلی بود. همخیلی مشکلی که از سببی که کتاب‌های حاضره با حروفات نابینایی نبود، ما موضوع رو مثلا آموزگار قرائت میکرد ما در دیکتافون ثبت میکردیم. وقتی که امروز من صاحب انمی جایزه شدم با دستگیری حکومت تاجیکستان در چندین شهر و ناحیه تاجیکستان برنامه‌های کنسرتی موندم که مبلغ اعظمی کنسرت مثال جمع شود. هم مثال در عائله نیست 5 نفر از قوای باسیر محروم هستیم. من هم مثال 2 برادرانم، اپام، مادرم نیز هم خیلی نابینا هستیم، لیکن امروز دل مانده نیستیم از زندگی. من امروز تصمیم گرفتم، آرزو دارم که برای من اگر سرپرست پیدا شود که همین کتاب‌های بینایی را کتاب‌هایی که حاضر مثلا برای بینا هستند ما یک راوی پیدا کردیم که در استودیو مثلا کتاب‌های بینایی را گرفته به طریق اودیو یعنی اودیو کنیگا مثلا قرائت میکنه، مثلا در استودیو ثبت میکنه موضوع با موضوع که چون که مثال من میخوام که از همین کتابا با خبر شوم، شاید برای هم تقدیرانی که آینده دانشجو میشوند الکه امروز با دستگیری چندین سرپرستا کتاب‌های پیشوای معظم ملت چهره‌های ماندگار رو ما الکه امروز تهیه کرده که یک 2-3 روز قبل انشالله پیشکشی همه هم تقدیران هم میگرده. و اگر امروز در تاجیکستان البته صاحبکاران زیاد هستن از سببی که ما که از قوای باسیره محروم هستیم، وقتی که به اونجا مراجعه میکنیم از سبب میبینن که مثلا نابینا هستیم برای در آمدن مثلا نزد صاحبکارا مانعگی میکنن. اگر در خارج اگر صاحبکاران گرامی هستن یا مهاجران عزیز و ارجمند، من اولا از درگاه یزدان پاک خداوند دعا میکنم که همین وبا آفت ها را دور کنه. خداوند مهاجرای ما در کدام گوشه کنار جهان یعنی زندگی میکنن، خداوند اونها را نیز نگهبان باشه. اگر این پاندمی نمیبود ما چندین نقشه‌های خوب گرفته بودیم که برنامه‌های کنسرتی مثلا میموندیم، مثلا همین مبلغا انشالله که جمع میشید مثلا برای همین کتاب‌ها که آینده ما شخصا نمیخوایم که مثلا در کوچه مثلا با توبندگی با دیگه راه‌ها مثلا راهی ما میخونیم امروز. من در دیگه برنامه بعضا نفرا نوشتن که شما مثلا
از اون در مثلا کتاب های مثال اسلامی ما از اسلام هم شکلی پروردگار با خبر هستیم. حتی کتاب های قرآن با خط برایل یعنی با خط نابینایی که ما نابینا دست خطی میخونیم به همون برآمدگی هست. حتی از پیشوای معظم ملت هم ایسالی سپاس میکنیم که قرآن مثلا تاجیکی را علاقه ترجمه خوب کرد. ما حتی به خط نابینایی گرفتیم. ما هر بیننده هایی که این لحظه مرا گوش میکنن ما مثلا که از خودسالی به همین در گرفتار شدیم بغرد مثلا همین سرودخوانی شکلی پروردگار اسلام هم با خبر دیگه چیکار از دست میاره. مثلا یگون ساختمان نکنه بعضا هر خیلی گپا میکنه که شما حافظ نمیشین دیگه راه انتخاب میکنه. ما چی راه مثلا انتخاب کنیم؟ ما شکل در این جدای سنت چیزای به معنی را استفاده نمیبریم، چیزای به معنی میخونیم. خدا که راضی بود که ما امروز آوازخوان شدیم. به همون خاطر اگر این لحظه دردی من این نابینا را اگر بینندگان عزیز و ارجمند شبکه یوتیوب اگر باشن در همه اقدام ما یک قریب 10-15 کتاب اینچنین به نقشه گرفتیم که همین مثلا هر یک کتاب حد اقل تا دونی مثلا 3000 تومان میشه که آینده اگر کدام نابینایی خودی من مثلا کدام در کجای مثلا که تحصیل کردیم اگر همین کتاب هایی که هست مثلا کتاب های درسی خواه کتاب های بدی خواه کتاب های مثلا حکایه و دیگر ما کنیم انشالله که آینده ما عذاب نمیکشیم. با همون خاطر من این ایساری سپاس میکنم از کانال شما که امروز اومده برای ما برنامه کرد. و ما هم رقم های شما را در روی اکران می‌نویسیم برای سرپرستان. بالا اینجا ما یعنی یک کارت داریم یعنی کارت مثلا دوشنبه سیتی هر یک بیننده که میخوان اولا با من صحبت کنه اینجا رقم های من هست 93 587 65 43 یا اینکه 918 62 61 55. و امروز من برای مهاجران عزیز خودم یک ترانه خیلی خوب تیار کردم که غریبی میخوام که امیره پیشکش همی مهاجران کنم. شاید از استاد خیراندش آهنگی خودی من برای همه غریبان میبخشم که خداوند در کجای باشن پروردگار صحت و سلامت باشن. در ملکی غریب یاران عذابی جان کشیدم عذابی جان کشیدم عذابی جان کشیدم از آغوش مادر جان جدا شدم چی دیدم جدا شدم چی دیدم جدا شدم چی دیدم از آغوش مادر جان جدا شدم چی دیدم جدا شدم چی دیدم هم دادر و فرزند و زن و یار و برادر هم دادر و فرزند و زن و یار و برادر گشتیم به هم پزمان دیداری هم ندیدم دیداری هم ندیدم گشتیم به هم پزمان دیداری هم ندیدم دیداری هم ندیدم. احسان واقعا بینندگان عزیز شما از نویه فرخور باستانی به شهر دوشنبه اومدیم. با این گونه یک صدای قشنگ و نظرربا خستگی خود رو احساس نمیکنیم چون که این گونه استعدادها انا همون خستگی های ما رو برطرف میسازند. و تمام بینندگان عزیز ما چون ما رو تماشا میکنند امیدواری از آن داریم که ابراهیم اسماعیلزاده را حتما دستگیری میکنید که بهر پیشرفت دولت و ملت سهمگذاری میکنند. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.